हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 8393 ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੀਟੈਟ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਕੀਮਸ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ICDS। ICDS ਦੀ फुल फॉर्म की है? ICDS ਦੀ फुल फॉर्म इंक्लूसिव चिल्ड्रन डिसेबिलिटी स्कीम नहीं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कीम नहीं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस यस। इनका जोड़ा एग्जैक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विस। जोड़ा ICDS है ये 2 अक्तूबर 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होया सी। ਜਿਹੜਾ ICDS है 2 अक्तूबर 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ SNP। SNP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕੀ ਹੈ? SNP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नो, सप्लीमेंट्री नेशनल प्रोग्राम नो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम यस। ए इज़ राइट आंसर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इहदे विच की है, इहदे विच 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਤੇ ਦਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਤੇ ਖੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है PSC PCR किंदे रिलेटेड है? PSC PCR किंदे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दे, चाइल्ड केयर दे, चिल्ड्रन स्कूलिंग दे या इन्हां विचों किसी दे भी नहीं। PSC PCR है जिहड़ा 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया सी। ਇਹ रिलेटेड है चाइल्ड दे, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के रिलेटेड है। ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 प्लस सैक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट 2012 इन्हां दोनों की कॉम्बीनेशन के नाल बनया है। नैक्सट है RTE। RTE की फुल फॉर्म की है? चाइल्ड अब्यूज़ करना, फोस्टर केयर करनी, चाइल्ड लेबर या फिर चिल्ड्रन और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। RTE की फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिहड़ी कि 2009 दे विच हुई सी, मतलब कि लॉन्च के अप्रैल 2010 दे विच स्कूल्स अप्लाई हो गई सी। ठीक है, जिहड़ा RTE है इस 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड के लिए है, 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड वास्ते है। नैक्सट है पोक्सो एक्ट कम इनटू फोर्स। पोक्सो एक्ट कदों आया? ठीक है, पोक्सो एक्ट पहले तो इनकी फुल फॉर्म आप पढ़ते हैं। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म की है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेंस, मतलब किसी भी बच्चे दे नाल जो कि 18 ईयर्स तो छोटा है उनके नाल किसी तरह का कोई क्राइम ना होवे, मतलब सैक्सुअली उनके नाल कोई क्राइम ना होवे। ठीक है, इस ये जिहड़ा सीगा पोक्सो एक्ट ये मतलब आया सीगा जिहड़ा कम इनटू फोर्स विच, मतलब कि आया सी, वो आया सी 14 नवंबर 2012 दे विच, 14 नवंबर 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 8। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, मतलब सैक्सुअली किसी बच्चे दे नाल कोई हराशमेंट ना होवे। सैकेंड टच बॉडी पार्ट, मतलब किसी भी गर्ल्स के गलत बॉडी पार्ट नू टच ना किया जाए, इस सैक्शन 7 च कवर हुंदा है। तो जिहड़ा अपना सैक्शन 8 है वो कवर करता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उनकी मिनीमम तो मैक्सीमम पनिशमेंट की है, मतलब उन्होंने पनिशमेंट की दी जाए, मिनीमम उनकी कितनी हो सकती है तो मैक्सीमम कितनी हो सकती है। नैक्सट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਰਲਜ਼ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਨੋ। ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਨੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਈਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ OSC। OSC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, OSC ਕੀ ਹੈ? OSC ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਰਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ OSC ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2015 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ। वन स्टॉप क्लासरूम नो, वन स्टॉप क्राइम नो, नन ऑफ अबव वो तो है ही नहीं, वन स्टॉप सेंटर इसकी फुल फॉर्म है वन स्टॉप सेंटर। फोस्टर केयर रिलेटेड टू, फोस्टर केयर किसके लिए, फोस्टर केयर किंदे लिए बनाया गया? ठीक है, फोस्टर केयर डिवोर्सी लिए बनाया गया? नहीं जी। स्कूल एजुकेशन लिए बनाया गया? नो। ਔਰਫਨ ਚਾਈਲਡਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਫਨ ਚਾਈਲਡਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ? 108 नहीं जी, 101 नहीं, 104 नहीं, 1098। अगर किसी बच्चे दे नाल कुछ गलत हो रहा, उन्हें कोई इशू हो रहा उनके नाल, वो कोई रिपोर्ट लिखाना चाहता है तो वो 1098 ते कॉल करेगा। हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ वुमेन कमीशन पंजाब? हु इज़ चेयरपर्सन ऑफ वूमेन कमीशन पंजाब? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ वूमेन कमीशन पंजाब है, ठीक है, चेयरपर्सन कौन आते? ठीक है, कौन आते चेयरपर्सन? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ਜਿਹੜੇ इंडिया ਦੇ है। रज़िया सुल्ताना नो, मनीषा गुलाटी। अपने ਜਿਹੜੇ इंडिया ਦੇ पंजाब ਦੇ पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ चेयरपर्सन है वो है मनीषा गुलाटी ਤੇ इंडिया ਦੇ है रेखा शर्मा। नैक्सट क्वेश्चन अपना कोठारी कमीशन रिलेटेड टू। कोठारी कमीशन किंदे रिलेटेड है? कोठारी कमीशन इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिसाइकल टू 9 to +2 क्लासेस स्टूडेंट्स, इंप्रूव सैक्स रेशो या मेक करिकुलम। मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना, प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, या फिर 9 to +2 की गर्ल्स नू साइकिल
वंडने या फिर सैक्स रेशो इंप्रूव करना या करिकुलम बनाना। इनका एग्जैक्ट आंसर है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 14 ਜੁਲਾਈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। NCERT ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? NCERT ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ NCERT ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। NCERT ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਫ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ? ਨੋ। ਗਨੇਵਾ? ਨੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ? ਯੈਸ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਗਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ। WHO ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। WHO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਨੇਵਾ ਵਿੱਚ? ਨੋ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਨੋ। ਸੌਰੀ WHO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕੇਲਾ ਗਨੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਗਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾ ਲਿਸਬਨ 'ਚ, ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਾ ਗਨੇਵਾ 'ਚ। ਗਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਈ? ਨੋ। ओल्ड परसनस ਲਈ? ਨੋ। 3 to 6 ईयर चिल्ड्रनस ਲਈ? 3 to 6 ईयर्स चिल्ड्रनस ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ? ਨੋ। ਮੋਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ? ਨੋ। ਮੀਰਾ ਮਹਾਦੇਵਨ ਐਂਡ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਰਾ ਮਹਾਦੇਵਨ ਐਂਡ ਦੇਵਿਕਾ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮੈਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਓਲਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।